Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. Come on, let's dance. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Come on, sing it. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Hey. I believe, I believe in you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe in you. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name
나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. Dear God, thank you for being there for us even if we are sinful in a lot of ways. I hope you will save us from sinful people for our sake. Thank you for letting us still do church even though it is not physical. May today there be peace within us. May we trust in you, Lord. May we be happy and not catch the coronavirus and let the virus stop. I thank my God every time I remember you, in all of my prayers for all of you. I will always pray with joy. Therefore, in Jesus' name, Amen. 지난주에 이어서 이제 마지막으로 능력 있는 그리스도인의 삶에 대해서 우리 함께 봅니다. 지난 제일 처음에는 우리가 능력 있는 그러한 삶의 출발에 대해서 배웠고, 그 두 번째 지난주에는 그 능력 있는 증거의 삶, 사도 바울과 실라가 전도 여행을 통해서 고난과 역경 중에도 오히려 하나님을 신뢰하고 찬송하고 또 하나님을 예비했을 때 주셨던 하나님의 놀라운 그 능력, 그 복음의 증거를 우리가 지난주에 봤어요. 오늘은요, 마지막으로 저와 우리 어린이 여러분, 우리 모든 친구들이 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 되고, 그리고 이제 하나님의 자녀가 되었기 때문에 능력 있는 믿음의 삶을 살 수가 있도록 은혜를 주셨고, 그리고 또 그 능력을 받아서 무엇을 해야 하느냐, 그 능력은 무엇이냐, 그것은 다른 사람을 살려내는 일이거든요. 다른 사람들에게 나에게도 그 얻었던, 나에게도 주셨던 그 하나님의 은혜를 어떻게 하자? 나누는 거예요. 그게 전도죠. 그거를 이제 지난주에 사도 바울과 실라를 통해서 샘플로 우리가 봤어요. 지난주에 여러분 친구들에게 혹시라도 예수님에 대해서 말해본 우리 친구들이 있나요? 아니면 할머니나 할아버지에게, 또 어쩌면 엄마와 아빠에게, 또 아니면 내가 가장 좋아하는 베스트 프렌드에게 예수를 믿지 않는 친구가 있었다면 전해본 적이 있었습니까? 여러분과 제가 때를 얻든지 못 얻든지 어느 장소에건 그리고 어느 누구와든 하나님께서 주신 지혜를 가지고 어떻게 하면 나에게 생명 주신, 그리고 나에게 구원의 은혜를 주신, 나에게 능력을 주시는 그 놀라우신 하나님의 은혜를 어떻게 하면 잘 나눠볼까 늘 고민하면서 사는 그런 믿음의 사람이 되었으면 참 좋겠다 생각이 듭니다. 이제 오늘은요, 하나님께서 나와 여러분에게 하나님의 자녀가 되는 권세, 능력을 주셨어요. 그렇다면 이 능력을 가지고 예수 그리스도를 증거하는 삶을 사는 것, 정말 하나님이 가장 기뻐하시는 일이에요. 또한 여러분과 나에게 이 땅에 살 수 있는 생명을 주셨잖아요. 그러면 생명이 있는 동안 또 여러분이 좋아하는 것, 잘하는 것, 하고 싶어하는 것, 이런 것들이 있을 거 아니에요. 그러면 그 일들을 통해서, 그 꿈을 통해서, 그리고 하고 싶어하는 일들을 통해서 하나님은 나를 통해, 여러분들을 통해 어떻게 일하시기를 원하시는가, 이 일에 대해서 우리가 같이 생각해 보았으면 좋겠어요. 특별히 오늘은요, 성경의 선생님이 가장 좋아하는 사람 중에 한 사람이 바로 누구였냐면 갈렙이라고 하는 사람이에요. 갈렙. 오, 많이 들어봤죠? 갈렙은 누굴까? 갈렙은요, 이스라엘의 12지파의 리더 중에 한 사람이었어요.
그리고 그 12지파의 리더들이 하나님이 약속해 주신 그 땅, 가나안 땅을 정복하기 위하여 explorer, 정탐할 수 있는 12사람 중에 한 사람, 그리고 갔다 왔었던 사람 중에 한 사람이죠. 그래서 오늘은 하나님의 사명을 따른 갈렙이라고 하는 작은 제목을 가지고 여러분과 제가 정말로 어떻게 하면 능력 있는 비전의 삶을 살 수 있을까, 이것에 대해서 우리가 함께 생각할 거예요. 먼저 암송 말씀 우리 한번 같이 외워볼까요? 성경을 한번 봅시다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 빌립보서 2장 13절 말씀이에요. 우리 영어로도 같이 읽어봐요. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. 다시 한번 해봐요. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. 이 말씀을 잘 기억해 봅시다. 선생님이 이제 설교의 마지막에 여러분 이 말씀을 같이 한번 또 읽을 거예요. 지난주 혹시 외울 말씀 기억해요? 빌립보서, 이것도 빌립보서 말씀인데 4장 13절 말씀. 너무나도 좋은 말씀이죠. 잘 아는 말씀인데, 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. I can do all this through him who gives me strength. 모든 것을 할 수 있다. 누구를 통해서? 바로 나에게 힘 주시는 그 하나님을 통해서, 그 예수 그리스도를 통해서 할 수 있다. 이 말씀을 배웠어요. 선생님이 잠깐 언급한 것처럼, 말했던 것처럼 능력 있는 삶의 출발은요, 나 스스로 갈 수 없다라고 우리가 지지난주에 배웠어요. 오직 그것은 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 된 사람들에게만 가능한 거예요. 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님이 우리에게 은혜로 주신 게 무엇이냐면, 하나님이 우리 아버지가 되어서 우리를 지키시고 우리를 도우시며 우리의 가는 길과 형편들을 아셔서 우리를 서포트하기 때문에 능력 있는 삶을 살 수가 있는 거예요. 나와 여러분들이 살면서 알 수 있는 게 없죠. 5분 뒤에, 1년 뒤에, 10년 뒤에 어떤 일이 일어날지, 그리고 어려움이 일어났을 때 어떻게 해결해야 될지 사실 막막해요. 그러나 나와 여러분을 정확히 아시고 도우시며 우리의 든든한 서포터가 되어주시고 또 헬퍼가 되어주시는 그 하나님 아버지가 나와 여러분의 하나님이 되시기 때문에 능력 있는 삶을 살 수 있다고 우리가 배웠습니다. 자, 그렇다면 이렇게 능력 있는 삶을 사는 사람은 이제 하나님을 트러스팅 해야 되는 거예요. 혹시 여러분 그 점프 가보셨어요? 선생님도 우리 친구들과 다시 한번 가고 싶은데, 이 점프에 가보면 우리 친구들이 좋아하는 그 한 5m, 6m 되는 그 높은 그 스탠드에 서서 밑으로 그냥 싹 떨어지죠. 와, 근데 재밌게 떨어져요. 어떤 사람은 뒤로도 떨어지고, 어떤 사람은 앞으로도 떨어지고, 어떤 사람은 막 이 트럼블링을 하면서 그냥 탁 떨어지고, 야, 아주 그냥 여유롭게 그렇죠. 그런데 여러분, 만약에 그 점프 이렇게 할 때 그 밑에요, 이 스펀지나 아니면 버블이나 이런 그 에어, 이 베드가 없고, 근데 만약 콘크리트, 이 플로우라고 생각해 보세요. 한 5m, 6m에서 여러분 뛰어내리면 어떻게 해야 될 것 같아요? 바로 갑니다. 바로 가요. 이거 큰일 납니다. 이거 누구도 맨바닥에 그냥 몸을 던져서 뛰어내리지 않는다. 왜? 맨바닥이 뻔히 보이잖아요. 그죠? 하나님이 계시면 그 맨바닥일 것 같은 곳에도 하나님이 우리의 삶을 지키시는 trusting in the Lord, 하나님을 신뢰하는 사람은 믿음으로 도전할 수 있게 돼요. 어려움과 힘든 일이 닥쳐도 지난주에 우리 배웠던 것처럼 바울과 실라가 죽게 두드려 맞고 감옥까지 갔는데 하나님을 찬송할 수 있는 힘, 그의 이름을 찬송하고 감사할 수 있는 힘,
그 담대함, 그 능력은 어디에서 나올까? 그건 하나님이 이 일도 허락하셨기 때문에, 이 일을 통해서 하나님이 더 좋은 것들을 열어주시고자 하는 퍼펙트 플랜을 알고 있고 믿고 있는 그 trusting in the Lord, trusting in God, 하나님을 신뢰하는 그 정확한 믿음이 있는 사람만이 할 수 있는 거예요. 점프 여러분 가보셔서 그 높은 곳에서 점프할 수 있는 그 배짱이 어디서 나오냐면 밑에 폼, 에어베드가 쫙 깔려져 있으니까 그냥 이렇게든 저렇게든 안 다친다는 걸 알아. 그런 사람은 뛰어내리는 거죠. 근데 나 떨어져갖고 머리가 부러지거나 팔이 부러지거나 다 다치, 나 못해. 이런 사람은 못하죠. 절대 못합니다. 마찬가지예요. 여러분과 내가 하나님을 진짜로 트러스팅 하느냐 안 하느냐는 하나님이 기뻐하시는 일, 하나님이 원하시는 그 일을 내가 싫어도 또 때로는 내 눈에 보기에는 겁나고 어렵고 힘들고 정말 싫어할 일 같을지라도 그 일을 행할 수 있는 힘이 어디에서 있냐? 그건 믿음, 하나님을 신뢰하는 믿음에 있는 차이예요. 그러니까 여러분과 나는 능력 있는 삶의 출발은 무엇이냐? 여러분과 내가 예수님을 알음으로 하나님의 자녀가 되었다라고 하는 믿음의 확신이 있는 사람과 없는 사람의 차이인 거예요. 다른 게 아닌 거예요. 그렇다면 여러분, 그리고 선생님에게 묻습니다. 여러분 진짜로 예수님을 믿으십니까? 그리고 정말로 하나님의 자녀가 되었다는 걸 여러분 정말 그걸 확신하십니까? 이거를 질문을 여러분에게 해야 되고, 그리고 여러분이 공부를 하든지 이제 여러분이 커서 일을 하든지 또 누구를 만나든지 어떤 문제가 생겨서 막 머리가 아프고 막 슬픔이 오고 무서운 일이 일어날 그때에 하나님을 기억해야 돼요. 진짜 여러분과 내가 그 상황에서 하나님을 신뢰하는 사람, trusting God 하는 사람은요, 리액션이 달라요. 리스폰스가 다르게 되어 있어요. 진짜로 예수님을 믿는 자와 예수님을 안 믿는 자의 리액션이 달라지는 거예요. 지금 이 시대는 여러분과 나에게 교회 다니라는 것 이 정도로만 갖고는 안 되는 시대예요. 예수님을 믿으면 얘는 persecute가 오게 돼 있습니다. 예수님을 진짜로 믿기 시작하면 때로는 더 힘든 일이 오게 돼 있어요. 더 우리에게 어떤 손해가 오는 일이 더 많을 수 있어요. 그렇다면 여러분과 내가 진짜로 하나님이 나의 하나님이고 나를 지으신 분이고 나를 아신다라고 하는 것을 여러분과 내가 정확히 믿고 그리고 그것을 안다면 여러분 무슨 결정을 할 거예요? 여러분 어떠한 리액션을 하시겠습니까? 어떠한 말로 여러분 반응을 하시겠어요? 그건 여러분의 믿음에 따라 달라질 수 있는 거예요. 선생님은 우리 겨자씨 친구들 지금 인터넷으로 이렇게 영상을 통해서 예배를 하지만 여러분 정말 예수를 믿는 사람, 하나님을 신뢰하는 사람, 그리고 우리의 리액션이, 우리의 말이, 그리고 우리의 생각과 우리의 어떤 그 디시전이 이제는 믿음의 사람의 어떤 그러한 리액션이 나와줘야 되는 거예요. 그거 없으면, 믿음의 말이 없으면, 믿음의 어떤 이 초이스가 없으면 우리는 그냥 머리로만, 생각으로만, 말로만 하나님을 믿는다는 거예요. 그것만 아니에요. 그건 하나님을 믿는 게 아니에요. 하나님을 트러스팅 하는 게 아니란 말이에요. 그런 사람에게는 절대로 능력 있는 삶이 나올 수가 있다, 없다? 없습니다. 선생님도 마찬가지예요. 선생님도 여러분에게 지금 말씀을 같이 나누고 있지만 선생님이 이렇게 말을 전하면서도 내가 그 살아계신 하나님을 진짜로 트러스팅 하면서 내가 일하고 선생님도 두 자녀가 있어요. 가르치고 훈계하고 또 선생님의 와이프도 있죠. 그 와이프하고 살면서 그러한 어떤 그 믿음의 말을 하고 믿음의 생각과 믿음의 결정을 하는 그 일을 하지 않으면 사실 나는 여러분에게 많은 걸 성경을 가르쳐 주기도 하고 또 알고는 있지만요, 내 자신 스스로가 능력 있는 삶을 살지 못해요.
얼마나 안타까워요. 얼마나 미련한 거예요. 하나님은 진짜로 우리를 위해서 다 준비하고 계시고, 너는 나를 믿으라. 내가 너를 도우리라. 내가 너의 힘이 되겠다. 걱정하지 마라. 이렇게 말을 하는데, 그걸 알기만 알고 안 하는 거예요. 점프해서 뛰어내려. 괜찮아. 에어밴드 있어. 안 다쳐, 안 다쳐. 그런데 아니야, 나 무서워. 진짜 나 죽을 것 같아. 나 부러질 것 같아. 이런 사람은 절대로 못 뛰어내리잖아요. 그 재밌는 걸 못하거든요. 마찬가지예요. 여러분과 저도요, 하나님을 믿을 때 때로는 두려움도 오고, 도전 챌린징도 때로는 되고, 또 때로는 창피함을 누릴 때도 있고, 어쩔 때는 하기 싫은 것을 해야 될 때도 있겠지만, 여러분, 결단해야 돼요. 하나님을 신뢰할 때 그런 것들이 하나씩 경험되어질 때 하나님을 믿는 그 믿음의 놀라운 그 기쁨을 누리게 돼요. 평강을 얻게 돼요. 이 용기가 생기는 거예요. 그게 하나님의 사람들이 매일마다 성장하면서 얻는 열매인 거예요. 선생님은 여러분 모두가 다 그렇게 되었으면 좋겠고, 선생님도 그러한 제가 되었으면 참 좋겠어요. 날마다 그렇게 소망하고, 또 실패하지만 다시 일어나서 또다시 하나님을 더 바라보고, 또 하나님을 더 신뢰하려고 항상 그렇게 다짐해요. 우리 모두 그렇게 하나님을 사랑하고 하나님을 신뢰하는 믿음의 사람이 되었으면 참 좋겠어요. 자, 오늘 이제 갈렙을 통해서 우리 볼 텐데, 선생님이 왜 갈렙을 좋아하냐면, 바로 갈렙은 이처럼 하나님 앞에 자기의 말과 생각과 그 뜻을, 하나님 말씀을 따라 순종하는 그 일을 포기하지 않았던 사람이기 때문에 좋아요. 선생님도 그랬으면 좋겠어요. 무슨 일을 잘하든 못하든, 선생님이 뭐 큰 일을 하든 못하든, 때로는 나이가 많든 적든, 선생님이 부자이건 가난하건, 때로는 건강할 때든 아니면 병들어 있을 때든 상황에 상관없이 하나님의 말씀, 이 말씀을 묵상하고, 그리고 기억하고, 그리고 이 말씀을 트러스팅하고, 그리고 그 말씀을 쫓아 뒤돌아서 가지 않고 그것을 향해서 끝까지 달려가기를 멈추지 않냐는 그러한 삶. 갈렙이 그와 같은 삶을 살았어요. 이렇게 살았던 갈렙에게 주셨던 축복이 무엇이냐면, 그 약속한 그대로 약속된 헤브론 땅을 차지하게 됐어요. 자, 오늘 길진 않아요. 그렇지만 저와 여러분이 꼭 이 갈렙을 통해서 어떻게 하면 나와 여러분에게 주신 삶, life, 그리고 또 때로는 탤런트, 그리고 또 때로는 여러분이 잘하는 것을 통해서, 때로는 못하는 것을 통해서도 어떻게 하면 하나님이 기뻐하는 그 비전, 하나님이 기뻐하는 그런 라이프를 살 수 있을까? 그리고 결국에는 맨 마지막에는 하나님, 제가 하나님의 약속대로 여기까지 왔잖아요. 이렇게 달려간 자들에게 주시는 하나님의 확인되어지는 그 복, 확인되어지는 칭찬이 나와 여러분에게 있다면 얼마나 멋있겠어요. 갈렙을 통해서 오늘 나와 여러분이 그러한 비전의 사람, 그러한 꿈의 사람, 그러한 하나님을 신뢰하는 믿음의 사람이 되었으면 참 좋겠어요. 자, 그럼 한번 같이 짧게 한번 가봅시다. 자, 여러분들에게도 꿈이 있죠? 어떤 사람은 군인이 되겠다. 나는 사이언티스트가 되겠다. 아니야. 난 닥터가 좋아요. 그리고 나는 유튜버. 요즘 떠오르는 직종 중에 하나. 나는 유튜버가 될 거야. 뭐 이런 사람도 있어요. 어떤 사람은 우리 앤디는 지금 테니스를 열심히 하고 있는데 이 테니스. 또 어떤 친구들은 또 이 노래를 잘하니까 이게 싱어, 가수가 되고 싶어 하기도 하죠. 뭐 너무 많아요. 그렇지만 여러분, 이러한 이 꿈들이 많이 있지만 여러분은 과연
이러한 꿈들을 그냥 꿈꾸기만 하세요? 아니면 하나님께 구해본 적 있나요? 여러분, 하나님도 여러분 한 사람 한 사람을 향한 계획이 있어요. 그 계획. 바로 이 갈렙도요, 12지파 중에 한 사람이었고, 그리고 이 갈렙도 어릴 때부터 애굽에서 나와서 40년 동안 광야 생활을 돌 때에 그 나이가 45세가 되었고, 그리고 또 45세가 되었고, 또 광야에서 40년간을 이렇게 생활했어요. 40년간 생활하면서 그는 85세가 되었어요. 85세가 되었을 때 하나님의 약속을 잊지 않고 하나님께 그때 이제 이스라엘 리더가 된 여호수아에게 물었어요. 약속한 저 땅을 내게 주십시오 라고 물었던 이 갈렙. 여러분, 잠깐 선생님이랑 이스라엘 사람들이 어떻게 애굽에서 나왔는지, 그리고 어떻게 가나안 땅에 가게 되었는지 짧게 이야기해 보겠습니다. 애굽, 이집트에서 400년 동안이나 종살이를 했어요. 슬레이브로 살았습니다. 그런데 사람들이 너무너무 힘들었을 때 하나님께 구했어요. 하나님께 울며 부르짖었어요. 저희를 좀 살려달라고. 그때 하나님께서는 누구를 준비하셨다? 모세를 준비했어요. 그 모세가 이스라엘의 지도자가 되어서 약속한 대로 10가지의 그 재앙이 애굽 땅에 임하게 되면서 결국에는 마지막 제 firstborn 이 child가 다 죽는 그 재앙을 통해서 결국은 다 보내주게 됐어요. 그래서 전부 다 애굽 땅에서 나오게 됐죠. 자, 그렇게 해서 이 애굽 땅에 나와서 이제 고센 땅이라고 하는 그 지역에 들어가서 첫 번째 유월절을 보내게 돼요. 그 유월절을 지내고 나서 마라, 그 다음에 엘림이라고 하는 지역까지 가게 됩니다. 그래서 시내산까지 내려오게 돼서 그 시내산에서 어때요? 10계명을 받게 되는 일이 나오죠. 그리고 이제 뭐 여러 가지 일이 있었어요. 그곳에서 뭐 하나님 말씀대로 안 하고 우상을 막 만들어 세워서 또 하나님 앞에 하나님의 그 진노를 받게 되고 하는 그런 여러 가지 일이 있었죠. 어쨌든 그래서 가데스 바네아라고 하는 지역에 올라가서 드디어 하나님이 약속하신 이 가나안 땅이 바로 저 앞에 보였던 거예요. 그 앞에 보여서 이제 그곳을 정탐하기 위해서 Please explore that. 무엇을 먹는지, 그 지형은 어떤 건지, 그리고 어떤 사람이 사는지, 그 도시는 어떤지, 그리고 거기에 농사가 잘 되는지 여러 가지를 다 보기 위해서 12 tribes, 그러니까 12지파에서 리더 한 사람씩을 다 뽑아서 어떻게 해요? 그 땅을 정탐하고 돌아와서 레포트를 해라 라고 말을 했어요. 그래서 모세는 12사람을 뽑았어요. 그 12사람이 40일 동안 40 days they explored all the land in Canaan. 가나안 땅의 모든 땅을 전부 다 살펴보고 돌아오게 되었죠. 그런데 여러분, 레포트가 어떤 레포트를 써요? 10사람의 레포트는요, 전부 다 그 땅이 좋아요. 그런데요, 그 땅 사람들은 어마어마하게 커요. 그런데 우리가 그쪽으로 가서 그 땅을 취하기는 너무너무 어렵고 무서울 것 같아요. 왜냐? 그 나라 사람들은 거의 민족이에요. 우리보다 키가 2배 이상은 커요. 우리가 그 사람들 앞에 메뚜기 같아요. 그라스호퍼 같아요. 그라스호퍼. 우리는 상대가 안 돼요. 이제 우리는 죽었어요. 우리는 더 이상 갈 수도 없어요. 라고 10사람은 그렇게 보고를 했어요. 그러니까 이 말을 들은 많은 이스라엘 백성들은 두려움에 떨게 됐어요. 무섭게 됐어요. 그리고 하나님 앞에 뭐를 했냐면 컴플레인을 하기 시작해요. 원망을 하기 시작해요. 통곡을 하면서 울기 시작했어요. 이때에 여호수아와 이 갈렙이라고 하는 이 두 사람, 이 두 사람은요 달랐어요. 뭐가 달랐냐면 하나님을 바라보는 믿음의 눈이 있었단 말이에요. 믿음의 눈.
하나님을 신뢰하는, 트러스팅하는 그 믿음의 눈이 있었다고요. 그러니까 어때요? 똑같은 것을 보고 다르게 말을 하죠. 두 사람은 어떻게 했냐면 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리가 그 땅을 차지하리라. 여호수아 민수기 14장 6절에서 10절에 그렇게 나와 있어요. 근데요, 이렇게 말을 했을 때 사람들은요, 오히려 여호수아 갈렙을 돌을 들어가지고 쳐서 죽이고자 했어요. 니네들 어디서 그렇게 거짓말하고 있냐? 10사람이 그렇게 말을 하고 있는데 이것이 맞는 거 아니야, 사실이잖아 라고 하면서 오히려 그 두 사람을 돌로 치서 죽이려고 했어요. 이때 하나님께서 그 하나님의 그 회막에서 하나님의 영광의 빛이 나와서 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 그 믿음 없이 말하고 행동하는 것을 책망하셨어요. 여러분, 하나님께서는 모든 백성을 전부 다 멸하고 내가 다시 노로부터 새로운 민족을 시작하겠다 할 만큼 정말 하나님은 너무너무 분노가 일어났어요. 그때 모세는 하나님께 긍휼을 그리고 용서하신 하나님의 사랑을 구하고 또 하나님께 물었어요. 그래서 하나님은 이스라엘 백성의 이와 같은 죄를 또 용서해 주시기도 하셨어요. 여러분이 하나님의 자녀라면 정말 하나님이 여러분을 향한 정말 세밀하고도 멋있는 그런 계획들을 가지고 계신다는 거, 그거 여러분 알고 있습니까? 어쩌면 여호수아와 갈렙이 아닌 10사람이 레포트했던 것처럼 어쩌면 여러분들에게 다른 많은 사람들은, 그리고 세상은 이렇게 얘기할 수도 있어요. 너 공부 못하잖아. 너 얼굴도 별론데? 너 몸도 약하잖아. 너 가난하잖아. 너 뭘 할 수 있겠어? 너 운동도 못하잖아. 그리고 네 엄마 아빠 또 이혼하셨지. 그리고 또 봐라, 네 엄마 아빠가 너 서포트 해줘? 너 아무것도 못하지. 너는 안 돼. 그리고 내 스스로도 난 진짜 아무것도 할 수 없을 것 같다. 그냥 난 모르겠어. 뭐 이런 마음이 들 수도 있지 않겠어요? 그런데요, 여러분, 똑같은 것을 보는데 왜 다를까? 여러분, 우리가 똑같이 살아요. 그죠? 그런데요, 예수님을 아는 자와 아는 자와 예수님이 없는 자는 다른 거예요. 왜? 바로 하나님을 신뢰하는 사람, 하나님이 있는 사람과 없는 사람은 달라요. 보는 게 달라요. 나와 여러분들이요, 지금 갖고 있는 것, 눈에 보이는 것 때문에 여러분 그렇게 생각하지 맙시다. 그렇게 함부로 말하지 맙시다. 여러분 뒤에는, 그리고 나의 뒤에는 누가 계시냐면 하나님이 계세요. 하나님은 우리 아버지예요. 그래서 여러분, 그 하나님은 여러분과 나를 만드셨어요. 그리고 여러분과 나에게 때로는 이런 능력을 주시고 또 이런 탤런트를 주시고 또 이런 건 안 주신 것에는 나는 모르겠지만 이유가 있어요. 그래서 우리는 하나님께 기도하고 하나님의 말씀을 묵상하면 하나님의 그 뜻이 무엇인지를 정확하게 알 수 있어요. 정확히 아는 사람은요, 선생님이 자꾸 얘기하는데 점프해서 뛰어내릴 수 있는 용기를 가진 사람은 에어베드가 있는 걸 알기 때문에 뛰어내린다고 얘기했잖아. 똑같은 상황인가 할지라도 하나님의 약속을 아는 사람은 그것 위에 있는 그 하나님의 계획, 하나님이 나의 아버지가 되고 나의 서포터가 되고 나를 지으신 자이심을 아는 사람은 리액션이 달라요. 말이 달라요. 꿈꾸는 게 달라요. 나의 여러분이 그와 같은 믿음의 사람이 되었으면 좋겠어요. 갈렙과 같이, 여호수아 같이요. 결국엔 어떻게 됐냐면, 여러분, 이 갈렙은 40년이 지난 이후에, 그러니까 45세 때 정탐을 했어요. 45살 때 정탐을 했다고요. 그런데 하나님이 아까 이 레포트 때문에 하나님을 어게인스트 하는 이 일 때문에 하나님은 이 백성들을 광야에서 몇 년 동안 돌게 하셨냐면 40년 동안이나 약속한 땅에 들어가지 못하게 하셨어요. 왜? 그 10지파에 있는 사람들의 모든 first generation은요,
가나안 땅을 밟아보지도 못하고 다 죽었어요. 왜? 내가 약속한 그 말을 너는 믿지 않았기 때문에 믿지 않은 만큼 그 사람들은 한 사람도 그 땅에 발을 밟아보지 못하고 다 죽었어요. 그러나 하나님의 약속을 믿었던 first generation이었던 바로 이 갈렙하고 여호수아는 직접 그 땅을 밟고 정복하고 하나님의 약속을 성취했어요. complete했어요. 이게 믿음의 차이예요. 우리가 똑같이 하나님을 섬기지만 이왕이면 하나님을 신뢰하고 끝까지 섬기고 그리고 그의 약속을 변하지 않고 믿고 나아가서 그 하나님이 약속하신 것을 보고 성취하는 그런 믿음의 사람이 여러분과 제가 되었으면 좋겠어요. 그래서 40년이 지난 이후에 갈렙과 여호수아는 그 땅에 직접 들어갔어요. 그러고 나서 claim the promise of God. 하나님이 약속하셨던 40년 전에 약속하셨던 것 그것을 저에게 주세요. 라고 리더였던 이 여호수아에게 말했어요. 여러분 그 땅이요 아직도 많은 사람 가장 큰 사람 아낙 자손이 사는 땅이었어요. 가장 덩치가 크고 강한 사람이 살았는데요. 그 땅을 내게 주십시오. 내가 그 땅을 취하겠습니다. 야, 근데 85세였어요. 85 years old. 네. 야, 여러분 믿음은 하나님 앞에 믿음은 약해지지 않아요. 우리 몸은 약해질 수 있으나 우리의 마음 하나님을 향한 그 신뢰는 약해지지 않아요. 그래서 그 갈렙은요 진짜로 85세였지만 클레임을 했어요. 그리고 진짜로 여호수아가 허락해 줬어요. 가라, go and take it. 그래서 진짜로 하나님 앞에 기도하고 하나님의 약속대로 저는 갑니다. 그래서 그 모든 유다 지파죠. 유다 지파는 바로 그 헤브론 땅을 가서 그 아낙 자손이 있는 그 헤브론 땅을 다 정복합니다. 그리고 그 약속을 성취합니다. 참 너무 멋있는 그 믿음의 사람인 것 같아요. 선생님도 본받고 싶고 그리고 이와 같은 믿음의 사람이 여러분이 되었으면 좋겠어요. 여러분 기도하십시오. 기도해야 합니다. 두 번째는요 하나님을 trust. Not just only believe, but trust in the Lord. 하나님을 신뢰하는 거예요. 하나님이 지키신다는 거예요. 하나님의 약속을 절대 포기하지 않는다는 거예요. 여러분을 생명을 하나님의 계획이 있는 날 동안 지키신다는 거예요. 이렇게 신뢰하고 마지막 세 번째는요. 입으로 어떻게 한다? 말하라는 거예요. 선포하는 거예요. 여러분이 말씀을 읽었습니까? 그리고 여러분은 하나님 앞에 기도했습니까? 그리고 비전과 드림, 꿈을 꾸었습니까? 그렇다면 내 눈에 보이기에는 아무것도 없을지라도 입술로 여십시오. Open your mouth and say a word. 히브리서 11장에 보면 뭐라고 나와 있냐면 믿음은 바라는 것의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라 라고 말하고 있어요. 바로 믿음, 하나님을 트러스팅하는 바로 그 믿음은요 지금 보이지 않아도 그게 나중에 리얼리티가 된다는 말이에요. 그래서 믿음을 가지고 우리 입술로 말할 때 그 리얼리티 이게 실상이 되는 거예요. 그것을 만난 사람은 절대로 뒤로 가는 사람 될 수 없어요. 앞으로 향하여 하나님을 더 뜨겁게 만나게 돼요. 어떻게? 말씀을 통해서, 기도를 통해서, 그리고 이처럼 리얼리티 이 생활에서 만나면서 하나님을 뜨겁게 경험한 사람에게는 정말 액티브한 그러한 그 믿음의 삶을 살 수가 있는 거예요. 선생님과 여러분 모두가 다 이와 같이 정말 액티브한 믿음의 삶을 사는 갈렙과 같은 여호수아 같은 믿음의 사람이 되기를 예수의 이름으로 축복합니다. 할렐루야. 아멘. 우리 같이 기도해요. 살아계신 하나님 너무 감사합니다. 하나님 이제 마지막으로 능력 있는 믿음의 삶을 살 수 있도록 예수님을 주셨고 또 하나님을 신뢰할 수 있도록 우리에게 믿음을 주신 하나님, 그리고 이 믿음을 가지고 정말 우리에게 주신 이 기쁨, 우리에게 주신 이 평강, 우리에게 주신 이 용기를 나뿐만 아니라 많은 사람, 다른 친구들, 다른 식구들,
그리고 다른 모르는 사람들에게서조차도 그들에게 그와 같은 은혜가 있을 수 있도록 전도할 수 있는 능력과 은혜를 주신 것도 감사합니다. 뿐만 아니라 이제는 갈렙처럼 하나님의 약속을 믿고 그리고 기도하며 하나님을 신뢰하고 그리고 입술로 선포하며 하나님께서 주신 약속을 성취하는 믿음의 진취적인 사람들이 될 수 있도록 우리 겨자씨 모든 친구들 한 사람 한 사람 주님 성령의 기름을 부어 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Hey guys, how are you doing? Today I would like to remind you guys to pray for 3 things. Firstly, pray for our teachers and leaders in our school. Secondly, pray for leaders in our country. Thirdly, pray for Sharon who is suffering by leukemia. Also, make sure to read Psalms and Proverbs. Lastly, please stay safe while you're in school holiday. See you next week. Bye. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘.